This lecture is for BCA Semester 3 students. Subject Business Communication 3, course code FC302, Unit 4 Interview by subject faculty Kevin Parekh. In the previous lectures, we have seen definition of interview. Other important questions are methods of interview and styles of interview. Both questions, methods of interview and styles of interview, are important as a 5-mark question. And the question types of interview, which has 16 different types of interview, is important as a 10-mark question. In this lecture, we move on to next topic, success tips for the candidate for the interview. Success tips for the candidate for the interview. Some of the essential tips to be considered by the candidate appearing for the job interview are explained as follows. So these are some of the important tips that we will be telling you that you have to keep in your mind while preparing for the interview. It will make you look good at interview. It will market yourself better. Keeping in mind these tips, you will feel confident at the time of interview. So let's get into the topic. Dressing up for the interview. Appearance is very important. Appearance એટલે દેખાવ, look, is very important. And whether we like it or not, it is the first thing people notice about us. So dressing up for the interview is important. We say that first impression is the last impression. And when you meet somebody and you have the first impression, that remains as your last impression. So dressing up is always a good thing in an interview. That will remain as your impression for the panels of the interview. The one who is taking interview will check that what you are wearing off. Do you look professional or not? Good grooming is essential. Any interview is much more than a question and answer session. For the candidate, it is actually the challenge of marketing oneself. It may be a suit, a tie, a full sleeve shirt, and other accessories that make the candidate look smart. Being well dressed for the interview gives the message that one is keen on creating the right impression. એક પ્રોફેશનલ અટાયરમાં કેન્ડિડેટ ઇન્ટરવ્યૂમાં આવે છે, then the interviewer sees in that this person is looking very keen for the job અને જોબ માટેનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે છે. અને જોબ માટે પ્રોફેશનલ અટાયર, પ્રોફેશનલ સેટઅપ, પ્રોફેશનલ ગેટઅપ કરીને આવે છે. So two very important and basic skills, dressing up and good grooming, જે 90% of the સ્ટુડન્ટ્સમાં by default હોય જ છે. Good dressing increases the confidence. It is important to be self-confident. If you are not comfortable and at ease with a suit or a tie, get used to it by practicing it well in advance. The સારું dressing it always gives you confidence. ઘણીવાર એવું થાય કે ઇન્ટરવ્યૂનો ટાઈમ હોય તમારા 6 સેમ પત્યા પછી, એટલે એપ્રિલ મેની એક્ઝામ પત્યા પછી, એપ્રિલ મેના ટાઈમમાં ગરમી વધારે હોય, એટલે મેની ઓફ ધેમ આર નોટ કમ્ફર્ટેબલ ઇન સૂટ. You should be practicing it. એક સૂટ, એક પ્રોફેશનલ શર્ટ, અને જેમ ટેવ પડી જાય એમ that will be an advantage. That always looks good. You always તમને રિમાઇન્ડ કરે કે વોટ વર્ક યુ આર ગોઈંગ ફોર, તમે શેના માટે ત્યાં જાઓ છો, શું વર્ક તમારે કરવાનું છે. Your appearance always keeps you that thing in mind. Reach in time. This is an obvious yet very essential requirement. It gives sufficient time to find the exact venue, get used to the ambience and be comfortable. શું કહે છે આ? પહેલાં તો સાદી ભાષામાં સમયસર પહોંચવું.
ઇન્ટરવ્યૂનો ટાઈમ 9 વાગ્યાનો હોય તો 8:45 પહોંચો. પછી શું કહે છે, ઇટ યુઝ ટુ ગેટ ધ એમ્બિયન્સ એન્ડ બી કમ્ફર્ટેબલ. જેમ આપણે 15 મિનિટ 10 મિનિટ ઇન્ટરવ્યૂના સમય કરતાં વહેલા ગયેલા હોય તો આપણે એ જગ્યાનું જે એમ્બિયન્સ છે, જે વાતાવરણ છે, એ જગ્યાએ જ્યાં તમારે બેસવાનું છે, જે તમારું જે આખું સેટઅપ ઊભું કરેલું છે કે તમે કઈ જગ્યાએ કઈ રીતે ત્યાં બેઠશો, કયા રૂમમાંથી કયા રૂમમાં તમારે એન્ટર થવાનું છે, તમારી એન્ટ્રી ને એક્ઝિટ ક્યાંથી છે, કઈ રીતના તમારી પહેલાં જે ઇન્ટરવ્યુઅર આવે છે એને પહેલાં કયું ફોર્મ ભરવામાં આવે છે, એને કયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, એનું રિઝ્યુમે ક્યાં સબમિટ થાય છે, એને શું ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, આ બધી વસ્તુ એકવાર તમે ત્યાં 15 મિનિટ અગાઉ 20 મિનિટ અગાઉ બેઠા બેઠા ઓબ્ઝર્વ કરેલી હોય તો ઓટોમેટિકલી તમને અમુક આઈડિયા આવી જાય કે આમાંથી આ વસ્તુ કરાય, આ ન કરાય, બીજા કોઈની ભૂલ થાય કોઈક બાબતમાં, અને ઓટોમેટિકલી આપણને આ ભૂલ ન થાય એના માટે શું કરવું એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. ફોર્મલ જે પ્રોસિજર હોય ઇન્ટરવ્યૂ પહેલાંની એનો આપણને અંદાજો આવી જાય. સો ઓલવેઝ while in job or in interview, reach in time is important. ટાઈમ વસ્તુ એવી છે કે એ એક પ્રોફેશનલ એલિમેન્ટ છે. જેટલો ટાઈમ વધારે સચવાય એટલી પ્રોફેશનલિઝમ ક્વોલિટી વધારે જળવાય. આવું દરેક જે વર્કિંગ પ્રોફેશનલ હોય એની બિલીફમાં હોય જ છે. સો ટાઈમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રીચ ઇન ટાઈમ. અરાઇવિંગ લેટ ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ may lead to guilt feelings and put you in a disadvantage, besides creating an unfavorable impression on the interviewer. લેટ આવું એનાથી ઇમ્પ્રેશન તો ખરાબ થાય જ છે. તમને અંદરથી ગિલ્ટી ફિલિંગ થાય જ્યારે તમને ત્યાં તમારો વારો જે હોય એના કરતાં તમને પાછળ મોકલે, તમને ક્વેશ્ચન પૂછે કે એમ લેટ આવ્યા છો તો એક ઓકવર્ડ ફિલિંગ થાય. સો ધીસ લેટ ટાઈપ ઓફ ફિલિંગ્સ ધીસ આર નોટ ગુડ. કારણ કે ઇન્ટરવ્યૂ વખતે તમે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સના આધારે જવાબ દેવા માંગતા હો. સ્ટાર્ટિંગમાં તમારો કોન્ફિડન્સ બ્રેક થઈ જાય તો એ પછી એટલું ફ્રૂટફુલ નથી. એસ્ટાબ્લિશિંગ રેપો. રેપો એટલે શું? અગેન કોન્ફિડન્સ, તમારી ઇમેજ, ઓવરઓલ ઇમેજ, દેટ ઇઝ રેપો. જેનાથી સામાવાળા તમારી જે ઇમેજ છે, તમારો પોર્ટફોલિયો છે, એનાથી એટ્રેક્ટ થાય. તો તમારી ઇમેજ અથવા ઇન્ટરવ્યૂ જે કંપની લેવા આવે છે એની ઇમેજ ઊભી કહેવાથી થાય. તમારી ઇમેજ એનાથી ઊભી થાય જે જનરલ કન્સિડરેશનમાં હોય. એટ ધ કંપની you must establish rapport with the person or persons interviewing you. Try to build a rapport with the interviewer or the member of the interview panel. This is done by looking confident, by smiling, greeting and a firm handshake. આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સ્ટુડન્ટને આવતા વેચ જ તે અલગ પાડી દે. ઘણા ફ્રેશર ઇન્ટરવ્યૂમાં જાય તો આંખમાં સામું જોઈને વાત ન કરી શકે, તરત નીચું જોઈને વાત કરે. એને આંખમાં એક શરમ હોય, એક રિઝર્વડનેસ હોય, અને એને એવું હોય કે એનાથી રિસ્પેક્ટ આપે સામાન. પણ ખરેખર જે કંપનીવાળા કે જે ઇન્ટરવ્યૂની પેનલ જે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા આવતા હોય એની એક્સપેક્ટેશન એવી હોય કે એક કોન્ફિડન્ટ વ્યક્તિને સિલેક્ટ કરે છે, નહીં કે એક રિઝર્વડ વ્યક્તિને. તો આવું ક્યાંથી ખ્યાલ આવે? તો કે જ્યારે એ બેસે ત્યારે એની જે ચાલવાની બેસવાની જે સ્ટાઇલ હોય, જે પોઝ, જે સ્ટાન્સ હોય, જે વર્ડ્સ ચૂઝ કરે એ પોતાની જાતને માર્કેટ કરવા માટે, તો ઓલ ધીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી એને એક હેન્ડશેક કરવાનો હોય આવતી વખતે અને ઇન્ટરવ્યૂ પૂરું થાય પછી. તો એમાં ઘણા હોય એકદમ ઢીલો હેન્ડશેક કરતા હોય, ઘણા એકદમ સ્ટ્રોંગ હેન્ડશેક કરતા હોય. આપણે નોર્મલ કરવાનું. નોર્મલ હેન્ડશેક, નોર્મલ આઈ કોન્ટેક્ટ, કોન્ફિડન્ટ સ્માઇલ, આ બધી જ વસ્તુ ત્યાં જરૂરી હોય છે. બોલ્ડનેસ, સ્ટ્રોંગ સ્માઇલ, પોઝ, પોસ્ચર, આ બધી વસ્તુ એવી છે કે નોર્મલી આપણે પણ કોઈ વ્યક્તિને જોઈએ તો આ બધી વસ્તુ સૌથી પહેલાં આપણા માઇન્ડમાં આવે અને આપણે એને ઇમ્પ્રેશન ત્યાંથી પાડતા હોઈએ. અને આપણી ઇમ્પ્રેશનની વ્યાખ્યા જ એ હોય કે બોલી છે, સ્પીચ છે, ચાલવાની બેસવાની સ્ટાઇલ છે. તો આ બધી વસ્તુને આપણે ઇમ્પ્રેશનના અત્યારે વધારે વેલ્યુ આપતા હોઈએ અને એ બાય ડિફોલ્ટ સાયકોલોજીમાં. એટલે પહેલી વાર જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ હોય ત્યારે આપણે પણ આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ રાખી
જે રીતે આપણે વધારે કોન્ફિડન્ટ લાગીએ એ રીતે આપણે આપણો રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવો જોઈએ. Not just with the chairman of the interview panel, but with the other member as well. Establish eye contact with and reply to the person who has asked you the question. Eye contact રાખવો જરૂરી છે. Body language, right posture, alert look, firm handshake, not looking nervous. Nervous એટલે એના પગ ધ્રુજતા હોય, ત્યાં ખુરશી ઉપર બેઠા હોય, સ્ટુડન્ટ બેઠો હોય ખુરશી ઉપર, પણ એના પગ ધ્રુજતા હોય, એના હાથ ધ્રુજતા હોય, એ નર્વસ હોય, સ્ટ્રેટ ન બેઠો હોય, નર્વસનેસના લીધે છે ત્રાસો કે આડો બેઠો હોય. સો દેટ ડઝન્ટ લુક કોન્ફિડન્ટ. યુ હેવ ટુ મેન્ટેન અ ગુડ બોડી લેંગ્વેજ. You have to be confident and clear voice and appropriate eye contact help create the right impression. આ બધી વસ્તુ ખરેખર અમુક વસ્તુ લખીને જ આવી જોઈએ કે કોન્ફિડન્ટ ત્યાં દેખાવું છે, આઈ કોન્ટેક્ટ ત્યાં કરવો છે, બોડી લેંગ્વેજ ત્યાં સારી રાખવી છે, સારું ગ્રૂમિંગ અને એપિયરન્સમાં જવું છે, પ્રોફેશનલ લુક રાખીને જવું છે. આ બધી વસ્તુ એક જગ્યાએ લખી રાખી હોય તો ઇન્ટરવ્યૂના ટાઈમ પર આપણને મદદ રહે. સ્લાઉચિંગ, ડ્રોપિંગ, સિટિંગ વિથ અ હંચબેક એટલે ટેકો દઈને બેસવું, આરામથી આડું બેસવું. ફિજેટિંગ, બ્લિંકિંગ એન્ડ શેકિંગ ધ લેગ્સ ક્રિએટ અ નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન. આડા બેસવું, આંખ પટપટાવી, પગ ધ્રુજવા, આ બધી એક નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન છે. લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ નથી આવેલી. આ બધું ન કરવું. જેમ ઓટોમેટિક આપણે કોન્ફિડન્ટ દેખાશું એમ આ બધી વસ્તુ નહીં થાય. જેમ કોન્ફિડન્સ લો હશે એમ આ બધી વસ્તુ થશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ક્વેશ્ચન. મેક શ્યોર દેટ યુ હેવ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ક્વેશ્ચન. ધીસ ઇઝ પોસિબલ વેન યુ આર એટેન્ટિવ. Active listening is very essential. Let the interviewer complete the question. Do not be in a hurry. Do not interrupt. If you do not interrupt, there is a possibility that interviewer will give you some hints of what the interviewer is driving at. ત્યાં ખાસ કરીને મગજમાં રાખવાનું છે કે જરૂર પૂરતું જ બોલવાનું, ઉતાવળ આપણે નથી કરવાની. આપણને ખરેખર કયા હેતુથી ક્વેશ્ચન પૂછે છે એ હેતુ આપણને પકડાવવો જોઈએ. એ દરેક ક્વેશ્ચન પૂછે તો એની પાછળ એનો કંઈક પર્પઝ હોય, એનો કંઈક હેતુ હોય. એ કંઈક તમારી પાસેથી જાણવા માંગતા હોય. શું કઈ ક્વોલિટી, તમારા કયા ગુણ, તમારી કઈ લાક્ષણિકતાની પારખવા માગે છે એ આપણે ક્વેશ્ચનમાંથી ગોતી કાઢવું પડે અને આપણે એને આપણી એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ દેખાડવી પડે. એટલે આપણને આન્સર દેતી વખતે ખ્યાલ ન આવે, આપણે બહુ સિમ્પલ સવાલનો સિમ્પલ જવાબ દઈ દેતા હોય તો એ આપણને અમુક હિન્ટ્સ આપે ઇન્ટરવ્યુઅર કે ખરેખર શું પૂછવા માગે છે. એ આપણા રિઝલ્ટના વખાણ કરે કે તમારું એગ્રીગેટ મોર દેન 60%, 65% છે, તો એનાથી તમારી સિન્સિયરિટી, તમારું ડેડિકેશન ચેક કરવા માગતો હોય. તો એ એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય કે યુ આર ઓલવેઝ રેગ્યુલર એટ ધ કોલેજ, યુ ઓલવેઝ એટેન્ડ લેક્ચર રેગ્યુલરલી. તમારા પ્રેક્ટિકલ માર્ક્સ વિશે પૂછે કે એટલા સારા છે, દરેક સેમિસ્ટરમાં સારા છે, તો એ તમારું ટેકનિકલ નોલેજ પાછળ એનો હેતુ હોય કે તમને ટેકનિકલી વધારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે ટેકનિકલ સોલ્યુશન્સ લાવવામાં. પછી અમુક તમારી વોકેશનલ સ્કિલ્સ હોય, વર્બલ સ્કિલ્સ હોય, એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછે તો એનો ઓબ્જેક્ટિવ અલગ હોય. એટલે દરેક ક્વેશ્ચનની પાછળ એનો એક ઓબ્જેક્ટિવ હોય કે આપણી કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, આપણી સારી મેમરી છે, આપણી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સ્કિલ છે, આપણી વર્બલ સ્કિલ્સ છે, આપણી ટેકનિકલ સ્કિલ છે, આપણી પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સ છે, આપણી કઈ સ્કિલ્સને પારખવા માગે છે. એના હેતુના અનુસંધાને આપણને એ ક્વેશ્ચન પૂછે અને આપણે એને એક્ઝેક્ટલી એ જે પૂછે એનો જવાબ આપવાનો હોય. આન્સરિંગ ધ ક્વેશ્ચન્સ. સ્પીક સ્લોલી એન્ડ ક્લિયરલી. Pause before you answer a question. Your answer will seem less rehearsed and it will give you a chance to collect your thoughts. Keep in mind that a very brief pause may seem like an eternity to you. એટલે સ્લોલી જવાબ આપવો અને આન્સર દેતી વખતે વચ્ચે પોઝ આપવો. એ પોઝ આપવાથી આપણે આપણી જાતને રીચેક કરી શકીએ બોલતા પહેલાં. એટલે એ એક સ્લો પોઝ જરૂરી હોય આન્સર.
asking questions. Usually, towards the end of the interview, the person conducting the interview will ask you questions. You could also ask what special projects you would be working on. Don't ask about salary, benefits, or vacation, as those all imply what will the employer do for me. અત્યારે ઇન્ટરવ્યૂનો હેતુ એવો હોય કે તમે કંપની માટે શું કરશો, કંપની તમારા માટે શું કરશે એ પછીની વાત છે. એટલે પહેલી મીટિંગ અથવા ઇન્ટરવ્યૂ હોય ત્યારે આપણે શું કંપની માટે કરી શકશે, કયા પ્રોજેક્ટ્સમાં આપણે વર્ક કરવાનું છે, આપણું ઇનપુટ શું છે કંપની માટે, એની ઉપર ફોકસ વધારે હોય. કંપનીનું ઇનપુટ્સ આપણા માટે શું છે એ સેકન્ડરી ફોકસ છે. રિપ્લાય earnestly. Organize your thoughts quickly and give earnest replies. State whatever you know with confidence. Give correct facts and figures. Avoid mixing up figures. State clearly whether it is lakhs, millions, crores, dollars, etc. Bring out not only your knowledge or depth of understanding of the subject, but also your attitude and concerns. તમારો પોતાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈ પણ તમને ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમારો પોતાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ તમે કહી શકો. તમને જે જનરલ નોલેજમાં રિસન્ટ ટાઈમમાં જે માર્કેટમાં ચાલતું હોય, જે ન્યૂઝમાં હોય, એના રિલેટેડ એક ક્વેશ્ચન હોય કે તમને એનું જનરલ નોલેજ કેટલું છે જે ન્યૂઝમાં અત્યારે ચાલે છે, તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે. તો તમારે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે તમારી પાસે જે નોલેજ છે, જે ઇન્ફોર્મેશન છે, ફેક્ટ્સ છે, એને ત્યાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની હોય અને એમાં તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ એડ કરવાનો. Be sincere and truthful. If you know part of the answer, state that in clear terms. And if you are guessing the rest, state so. એટલે તમને આન્સર કાં તો ખબર હોય કાં તો આન્સરને તમે ગેસ કરતા હો, ત્યાં તમારે ક્લિયર રહેવું તમારી લેંગ્વેજથી. યુ નો ધ આન્સર ઓર યુ થિંક દેટ ધીસ કુડ હેપન ઓર યુ આર ગેસિંગ ધ આન્સર. સો બી સિન્સિયર એન્ડ ટ્રુથફુલ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. જનરલી આને મેન્ટેન કરવું અઘરું પડે આ સ્કિલને. બી સિન્સિયર એન્ડ ટ્રુથફુલ. બિકોઝ આપણે સિન્સિયર ને ટ્રુથફુલ હોય પણ જ્યાં સુધી આપણો બેનિફિટ સચવાતો હોય ત્યાં સુધી. કંપનીની અંદર આપણો બેનિફિટ સચવાય કે ક્યારેક ન પણ સચવાય, બટ વી હેવ ઓલવેઝ ટુ બી રિમેઇન ટુ બી સિન્સિયર એન્ડ ટ્રુથફુલ. એની એક વેલ્યુ અલગ જ હોય વિચ વિલ ઓલવેઝ હેલ્પ. The interviewer can accept that you know some and do not some, but no interviewer will accept deliberate lies. Deliberate એટલે હાથે કરીને, જાણી જોઈને લાઈઝ એટલે જૂઠું બોલવું. જાણી જોઈને તમે કાંઈ પણ પ્રશ્નનો ખોટો જવાબ આપો છો તો એ તરત પારખી લે ને એ ક્યારે એક્સેપ્ટ ન કરે કે તમે પૂછાયેલા પ્રશ્નના ખોટા જવાબ આપો જાણી જોઈને. ક્રેડિબિલિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને જે આન્સર પૂછે છે એ તમને ખબર હોય તો જ એનો જવાબ આપો. જરૂરી નથી કે આપણને બધા આન્સર ખબર જ હોય. તો ત્યાં જે ઓનેસ્ટ રિપ્લાય છે એની વેલ્યુ વધી જાય જે ડિસઓનેસ્ટ રિપ્લાય અથવા લાઇઝ કરતા. સમ ઇન્ટરવ્યુઅર્સ વિલ ઇવન એન્કરેજ યુ ટુ મેક ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ્સ સો દેટ યુ ગેટ ઇન ટુ ટ્રેપ. ટ્રેપ એટલે જાળમાં ફસાઈ જાય એના માટે તમને કંઈક ખોટું બોલાવડાવે. બી સિન્સિયર એન્ડ ટ્રુથફુલ. એ ચેક કરે કે તમે ઓનેસ્ટી કેટલી છે. એટલે તમને કંઈક લાલચે આપે અને ચેક કરે કે ખરેખર તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે એ કંપની પાછળ. ત્યાં આપણે ઓલવેઝ સિન્સિયર અને ટ્રુથફુલ રહેવાનું છે. તમારો ઓબ્જેક્ટિવ હંમેશા સિન્સિયર અને ટ્રુથફુલ હશે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યૂમાં, તો યુ વિલ ઓલવેઝ સક્સીડ. સિન્સિયર અને ટ્રુથફુલથી કે યુ આર નોટ ડુઈંગ ધ જોબ ફોર ધ વેરી સેલ્ફિશ મોટિવ. આપણે ખાલી આપણા માટે જોબ નથી કરતા. આપણે પહેલાં સામાનું સારું કરવાનું છે અને એનાથી ઓટોમેટિક આપણું સારું થઈ જ જશે. એ બિલીફ સિસ્ટમથી આપણે ત્યાં કરવાનું છે. એક નોર્માલિટીમાં રહીને ત્યાં ઓલવેઝ યુ હેવ ટુ વર્ક. યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ બી રિમેન સિન્સિયર એન્ડ ડેડિકેટેડ ટુવર્ડ્સ યોર વર્ક. Do not offend the interviewer. Be assertive without being offensive. If you disagree with the interviewer or if you hold a diametrically opposite point of view,
Bring it out as your experience or understanding. Never ever unnecessarily correct the interviewer's observation or challenge statements. આ શું કહે છે? બી એસર્ટિવ. એસર્ટિવ એટલે પોઝિટિવ રહેવું, વિધાઉટ બિંગ ઓફેન્સિવ. ઓફેન્સિવ એટલે એગ્રેસિવ થયા વગર, ગરમ થયા વગર. ઇફ યુ ડિસએગ્રી વિથ ધ ઇન્ટરવ્યુઅરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે ડિસએગ્રી કરો છો. ડાયામેટ્રિકલી ઓપોઝિટ એટલે ડાયામેટ્રિકલી તમારો જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એના કરતાં વિરુદ્ધ છે. કોઈ પણ ટોપિકમાં બને વિરુદ્ધ હોય. આપણી બિલીફ સિસ્ટમ હોય કોઈ પણ વ્યક્તિની, એના કરતાં તમારી બિલીફ સિસ્ટમ ટોટલી ઓપોઝિટ હોય, તમારી માન્યતા ટોટલી ઓપોઝિટ હોય, દેટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. તો એવી જ રીતે સામાન્ય માન્યતા ટોટલી અલગ હોય આપણાથી. દરેકનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એની બિલીફ સિસ્ટમ, એની માન્યતાઓ અલગ જ હોય અને અલગ જ હોવાની. તો એનાથી કોઈ સાચું કે ખોટું નથી થઈ જતું. કોઈ જનરલ એવું કોઈ નિયમ નથી કે આને જ સારું કહેવાય કે આને જ ખરાબ કહેવાય. એવું કોઈ જનરલ નિયમ નથી. એ ખાલી આપણી બિલીફ્સમાં છે. તો આમાં એટલો પોઈન્ટ આપણને ખ્યાલ આવે કે સામેવાળા ઇન્ટરવ્યૂની કંઈક બિલીફ સિસ્ટમ હોય તો આપણે એને કરેક્ટ કે ચેલેન્જ નથી કરવાનું. જનરલી ઇન્ટરવ્યૂ લેવા આવે ને જે કંપની જે ખોલીને બેઠા હોય, જે કંપની શરૂઆત કરેલી હોય, એ જોબ પ્રત્યે, બિઝનેસ પ્રત્યે એગ્રેસિવ હોય. એ તમને ઇન્ટરવ્યૂ વખતે કે તમને આખા વર્ષમાં કોઈ વેકેશન નહીં મળે, 7 જ રજા મળશે. આઈટી કંપનીમાં એવું જ એન્વાયરમેન્ટ હોય. ઘણી બધી કંપનીમાં તમને દિવાળી ઉપર 2 રજા મળશે, 1 રજા જન્માષ્ટમી ઉપર મળશે, 1 ઉત્તરાયણ ઉપર મળશે, 1 ધૂળેટી ઉપર મળશે. આવી 7 જ રજા મળશે તમને. તો ત્યાં આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ કે આવું કેમ, બાકી રજા નહીં મળે. તરત બીજું સ્ટેટમેન્ટ એવું હોય કે બીજી રજા રહેશો સેલરી કટ થશે. પહેલાં 6 મહિના પ્રોબેશન પીરિયડ છે, ત્યાં એકેય રજા નહીં મળે. રજા લેશો તો સેલરી કટ થશે. બીજો એવો નિયમ હોય કંપનીમાં કે શનિવાર રજા લેશો કે સોમવાર રજા લેશો તો શનિ રવિ અને રવિ સોમ 2 દિવસની સેલરી કટ થશે. આવો રૂલ હોય છે કંપનીમાં. બીજા ઘણા બધા એવા કોમ્પ્લિકેટેડ ટફ રૂલ્સ હોય છે કે આખા અમુક એક્સપિરિયન્સ થઈ જાય 1 વર્ષનો, પછી તમે મહિનામાં 1 જ રજા લઈ શકો. એનાથી વધારે રજા લ્યો તો તમને આટલા ઇસ્યુ થાય. તમને તમારું વર્કલોડ ઓવર થઈ જાય તો તમારે વર્કલોડ પછી આવો ત્યારે પૂરું કરવું જ પડે બધું, એક્સ્ટ્રા ટાઈમ કાઢીને. અને જે આપણને ખબર ન હોય એવી ઘણી બધી વસ્તુ હોય જ્યારે આપણે જોબ કરવા જઈએ ત્યારે. એટલે તમારી પાસેથી એની એક્સપેક્ટેશન્સ ખૂબ જ હોય કે તમે કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ થઈ જાઓ કંપનીને લઈને. કંપનીનું કામ એ જ તમારું સર્વસ્વ થઈ જાય, એ જ બધું થઈ જાય, પહેલાં એ થઈ જાય. એની એવી એક્સપેક્ટેશન્સ હોય અને એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણને જોબ આપતા હોય. એની હાઈપર એક્સપેક્ટેશન્સ હોય. આપણી લો પ્રોફાઇલ એક્સપેક્ટેશન્સ હોય કે આપણે આ પ્રમાણે 8 કલાકનું વર્ક છે તો એટલું જ કરવાનું હોય. ફેમિલી ફંક્શન્સ હોય, રજાની જરૂર પડે સામાન્ય રીતે નોર્મલ લાઈફમાં. જ્યારે રજાની જરૂર પડે ત્યારે આપણે લેવાની જ હોય. એનાથી આપણી સેલરી કટ ન થવી જોઈએ. બીજું, આપણું વર્ક છે, રજા હોય તો બીજાએ કરી નાખવાનું હોય. આપણે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લઈને ત્યાં વર્ક કરવાનું હોતું નથી. કંપની માટે 8 કલાક સિવાય એક્સ્ટ્રા ભોગ આપવો એ આપણા માટે બર્ડન હોય. આપણી જ્યારે જરૂર પડે ને રજા ન મળે તો એ આપણને સ્ટ્રેસ લાગે. તો આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ડિફરન્સ થઈ જાય. કંપનીનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને આપણો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. આપણે આપણી જગ્યાએ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સાચા છે, કંપની એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સાચી છે. તો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં ડિફરન્સ હંમેશા રહેવાનો જ. સો દેટ બિકમ્સ અનસેટિસ્ફેક્શન. યુ બીકમ અનસેટિસ્ફાઈડ with the work, but you have never to argue with your superiors. તમારા સુપિરિયર સાથે આર્ગ્યુ કરી, ઝઘડો કરી, એનો વિરોધ કરી આનું સોલ્યુશન ક્યારેય ન આવે. આનું સોલ્યુશન્સ તમને એક્સપિરિયન્સથી જ આવે કે તમારા સિનિયર્સ, તમારા સુપિરિયર્સ શું સોલ્યુશન કરે છે, કેવી રીતનું વર્ક કલ્ચર છે, એ તમે ત્યાં એક્સપિરિયન્સ કરો તો એ રિયલ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સથી જ તમને એનું સોલ્યુશન આવે. એટલે ક્યારેય કેરિયરની શરૂઆતમાં ઝઘડો કરી, સામાને ઇનકરેક્ટ કરી, પોતાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂને સ્ટ્રોંગ કરી, કારણ કે પોતે હજી સુધી કંઈ એચીવ કરેલું નથી એટલે પોતાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂને ઓટોમેટિકલી એટલે વેલ્યુ ન રહે. એટલે એ એક્સપિરિયન્સથી જ એની વેલ્યુ આવતી જાય. સો ફોર દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ નોટ ઓફેન્ડ ધ ઇન્ટરવ્યુઅર. Avoid long pauses. Take your time to organize your thoughts and give your replies. All the same, avoid long pauses. Long pauses lead to communication breakdown and result in an awkward situation. Keep the conversation going.
કન્વર્ઝેશન તૂટી ન જાય એનું એક ધ્યાન રાખવાનું. એટલે લોંગ પોઝિસને અવોઇડ કરવાના. કન્વર્ઝેશન વાતચીત સતત ચાલુ રહે, સતત વચ્ચે વાત ચાલુ રહે. કંઈક એવો પોઈન્ટ આવે ને વાત અટકી જાય તો એ આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં આવે કે વાતને અગેન આપણે કન્ટિન્યુ કરવાની. ગ્રેબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ધ કેન્ડિડેટ શુડ ગ્રેબ એટલે પકડી લેવું. ગ્રેબ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક. and make it a point to score more on the easy questions. The candidate should be alert enough to take advantage of the opportunities as and when they show up. There may be breaks in between on the account of tea breaks, telephone calls, and consultations among the panel members. The candidate can make gainful use of such breaks to review earlier replies and especially what was missed out. તમને જ્યાં સમયની તક મળે, આ બધા જે એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા જે વચ્ચે બ્રેક મળે ઇન્ટરવ્યૂ વખતે, ત્યાં તમને શું જવાબ આપો, જવાબમાં તમારે શું ચૂકાઈ ગયું છે, એ બધી વસ્તુ રિકલેક્ટ કરી અને પછી ફરીવાર કોમ્યુનિકેશન તમારે બનાવી લેવું જોઈએ. સો યુ હેવ ટુ લુક ફોર ધોઝ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, ચાન્સ. તમને ચાલુ ઇન્ટરવ્યૂ ક્યાં બ્રેક મળે છે અને તમે કઈ રીતે એ બ્રેકનું વિચારવામાં એનું યુટિલાઇઝ કરો છો. યુઝ વિટ એન્ડ હ્યુમર. અહીંયાથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી લઈશું અને પછી જે આવશે એ આવશે ગાઈડલાઇન્સ.